Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. हामी सबैलाई थाहा छ that we had started live classes for WBCS. Last class हामीले के गरेको थियौं त भन्दाखेरि we had done art and culture, right? But as soon as I uploaded the video, I came to know that WBCS has already scrapped the new syllabus, right? And this is the notification, as you can see. As of June 2025, the government of West Bengal released a gadget notification number this dated 80, which reverted the preliminary examination back to the old pattern. अब old pattern जस्तै हुन्छ, old pattern मै हुन्छ. Okay, यो नयाँ notification मा के भनेको थियो भन्दाखेरि दुईटा पेपर हुन्थ्यो prelims को हैन, अनि मेन्स पनि descriptive हुन्थ्यो भनेर. अब मेन्स पनि कस्तो हुन्छ, PYQs के फर्म मा हुन्छ है. Okay, as single general paper studies 200 marks को, MCQs 200 marks को हुन्छ. old paper जस्तो त्यो पहिला देखिको WBCS को त्यसै हुन्छ. So the question remains कि जुन चाहिँ हामीले क्लास सुरु गरेको थियौं, will we continue that or not? Yes, we will be continuing. जुन चाहिँ लाइभ क्लासेस छ, सेम लाइभ क्लासेस कन्टिन्यू हुन्छ, तर सब्जेक्ट म्याटर डिफरेन्ट हुन्छ. हामीले आर्ट एन्ड कल्चर गर्दै थियौं भने will be doing what? Will be doing general science. Okay, general science 25 marks देख्नु हुँदैछ यहाँ हजुरहरूले. Okay, this is for prelims, but this lecture series will also cover mains को लागि पनि. Okay, so mains को लागि जुन चाहिँ general science को paper अनि prelims को 25 marks will be covered. We'll be continuing this for 3 months. त्यसको बाद after completing science, then we'll be moving ahead to next chapter. Why science? किन science भन्दाखेरि चाहिँ I've seen many students neglecting this subject. है, उहाँहरूले हिस्ट्री पढ्नुहुन्छ, जियोग्राफी, इन्डियन पोलिटीहरु पढ्नुहुन्छ, तर साइन्समा पुरा बेसी कम्ती ध्यान दिनुहुन्छ. Okay, so that is the reason why I'm starting with science. Alright, so I'll try to make as easy as possible. Okay, so let's start today's series. As you can see, हाम्रो जुन चाहिँ syllabus छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि general English composition 25 marks, general science 25 marks, current events and national and international importance 25 marks, history of India 25 marks, correct? Geography of India with special reference to West Bengal 25 marks, Indian polity and economy 25 marks, Indian national movement 25 marks, general mental ability 25 marks. So यो prelims को paper. Okay, त्यसमा पनि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि general science complete गर्छौं, and this is the syllabus of general science. Let's go through this before starting today's video. Okay, today's lecture. Before starting that, let's go through the syllabus because syllabus जानु बहुतै important छ. Okay, so general science का paper physics, chemistry and biology. Okay, first we'll be covering the जुन चाहिँ NCERT based main core छ त्यो हामीले complete गर्छौं, and त्यसको बाद हामीले will be going to what, because यो नयाँ मैले एउटा लेसन पाएको छु स्पेशली SPSC क्यान्डिडेट्स हरुलाई पढाउँदाखेरि मैले उहाँलाई जुन चाहिँ NCERT को कोर सब्जेक्ट छ साइन्स को त्यो पढाएको थिएन हैन. त्यो नपढाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्वेशन्स यहाँबाट फ्रेम भयो, नर्मल करेन्ट अफेयर्स बाट फ्रेम भएर. नर्मली कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि साइन्स को करेन्ट अफेयर्स बेस्ड क्वेशन्सहरु ज्यादा सोध्छ, तर SPSC ले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हार्डकोर बुकबाट सोधेको थियो. ओके, जुन चाहिँ मैले पढाइन, अन्ना पढाउँदाखेरि साइन्स को हार्डकोर सब्जेक्ट आउँदाखेरि अलिकति डिफिकल्ट भयो नानीहरुलाई त्यहाँ पढ्नको लागि. तर will not be doing same mistake with respect to WBCS. WBCS मा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पुरै साइन्स पढ्छौं. These are the topics that we'll be covering. जस्तै physics मा today we'll be covering units and measurement, very small topic तर क्वेशन्स हरु बनिन्छ यहाँबाट. ओके, त्यसको बाद mechanics, work, power, energy, properties of matter, waves, heat, electricity and magnetism, light, sound, atomic physics, space science, यो सबै हामीले कभर गर्छौं फिजिक्स बाट. यो सिलेबस को पार्ट हो. अर्को केमिस्ट्री को टपिक्स बाट मैटर एंड इट्स नेचर, एसिड बेसिस एंड सल्ट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. ओके, properties of gas, atomic structure, periodic classifications of elements, chemical bonding, organic chemistry, some common elements and compounds, यो सबै हामीहरु कभर गर्छौं. ओके, टिल क्लास 10 कुन टपिक्सहरु क्लास 12 को पनि हामीले लिन्छौं. अलराइट, बायोलोजी टपिक, सेल, बेसिक युनिट अफ लाइफ, टिश्यूज, माइक्रोअर्गानिजम्स, plant kingdom, animal kingdom, nutrition, respiratory system, circulatory system, है, excretory system, endocrine system, nervous system, reproductive system, genetics. यही हो हाम्रो मेन कोर सिलेबस. यो चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौं इन द YouTube itself. प्रत्येक alternate days live आउँछ. ओके, टाइमिङ मे भ्यारी. Why? Because टाइमिङ मा एउटा फिक्स राख्नु नसकौंला.
जस्तै आज भिन्दै टाइममा सुरु हुँदैछ ओके सो प्लिज एन्स्योर द्याट एभ्री अल्टरनेट डेज तर इभिनिङ स्लटमै हुन्छ द्याट मिन्स 4 बजी पछाडि नै हुन्छ 8 बजीसम्म सो यही टाइमिङको बिचमा हुन्छ आई हेभ टु टाइमिङ भ्यारी किन हुन्छ त भन्दाखेरि बिकज एउटा फिक्स टाइमिङ राख्नु नसकेको कारण बिकज आई हेभ टु डु सो मेनी थिङ्स राइट सो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो फ्लेक्सिबल रूपमा राखेको छु मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ म 8 बजीदेखिको गर्छु बट इट सिम्स रादर fairly unlikely to do in the one specific time okay so timing is going to be variable हुन्छ है ल टाइममा 4 बजेदेखिको 8 बजेसम्म यो बिचमा हुन्छ लाइभ क्लासेस एभ्री अल्टरनेट डेज ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द क्लास आजको क्लासको टपिक के हो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट भेरी स्मल टपिक एट द सेम टाइम भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक ओके बेसिक्स पढिहालौँ किन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि यो संसारमा जति पनि फिजिकल प्रपर्टिज छ या त जे पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसलाई मेजर गर्नुको लागि ओके के युनिट चाहिन्छ नि हो त्यो युनिट चाहिँ पढ्दैछौँ त्यो युनिटलाई नै भन्छ के हाम्रो आजको टपिक जसको नाम हो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट फिजिकल क्वान्टिटी एनिथिङ द्याट क्यान बी मेजर्ड ओके त्यसलाई भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी लेन्थ मास टाइम टेम्परेमेन्ट नाउ तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ डेफिनेसन छ नि फिजिकल क्वान्टिटी यसको डेफिनेसन एनिथिङ द्याट क्यान बी मेजर्ड कुनै पनि यस्तो चिज जसलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले भन्दैछौँ फिजिकल क्वान्टिटी अब इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् लेन्थ ओके लेन्थलाई त हामीले देख्न सक्छौँ होइन टेन्जिबल इन नेचर जस्तै यो पेनको लेन्थ यत्रो छ यो त नाप्नु सक्छौँ है मास जस्तै मेरो बडी म छु मेरो बडीको मास कति छ त्यो हामीले जान्नु सक्छौँ करेक्ट टाइम कति बज्यो अहिले त्यो पनि हामीले जान्नु सक्छौँ करेक्ट हेर्नु सक्छौँ टेन्जिबल छ तर वाट अबाउट टेम्परेचर त हामीले फिल मात्रै गर्न सक्छौँ जान्नु सक्छौँ कति हो भनेर हैन यो इन्टेन्जिबल इन नेचर हो तर पनि यहाँ के लेखेको छ फिजिकल क्वान्टिटी तपाईहरुको दिमागमा आयो होला किन चाहिँ यस्तो पोसिबल हुँदैछ कि कुनै पनि चीज इन्टेन्जिबल इन नेचर छ तर पनि त्यो फिजिकल क्वान्टिटीमा हामीले लेख्दैछौँ फिजिकल भनेको के हो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुपर्ने हैन त्यसलाई भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी तर फिजिक्समा चाहिँ त्यस्तै हुँदैन फिजिक्समा फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त एज यु क्यान सी हियर व्हाट इज फिजिकल क्वान्टिटी इन फिजिक्स ओके In physics, a physical quantity is any quantity that can be measured and has a unit. कुनै पनि quantity होस्, whether it's tangible or intangible in nature. Okay, if that particular quantity can be measured in a unit, त्यसलाई हामीले physical unit भन्छौँ physicsमा. Got it? It should not be कुनै पनि subject देख्नै पर्छ, tangible हुनुपर्छ, छुनै पर्छ, feel गर्नुपर्छ हैन. कुनै पनि चीज यदि हामीले मेजर गर्न सक्दैछौँ भने ओके त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटी इकोनोमिक्समा एउटा कन्सेप्ट छ इलास्टिसिटी त्यो भिन्दै हो त्यो पनि के हो चेन्ज जति पनि क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज हुँदैछ भने ओके सो द्याट इज अ डिफरेन्ट कन्सेप्ट अल टुगेदर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ ओके यु हेभ अलरेडी डन द्याट सो त्यसै गरी के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि क्वान्टिटी लाई यदि हामीले मेजर गर्नु सक्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ प्लिज किप दैट इन माइन्ड ओके अब युनिटको डेफिनेसन पढौँ युनिट भनेको के हो युनिटको डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर मेजरिङ फिजिकल क्वान्टिटी हो त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको मेजर गर्नेको के हो र एउटा स्ट्यान्डर्ड हरे ओके दैट इज द डेफिनेसन प्लिज किप दैट इन माइन्ड युनिटको डेफिनेसन नाउ फन्डामेन्टल युनिट अब युनिट चाहिँ एउटा भयो अब फन्डामेन्टल युनिट भनेको पनि सुनेको छौँ हैन फन्डामेन्टल भनेको बेसिक्स सबैभन्दा बेसिक्स जस्तै ह्युमनलाई जिउनुको लागि के कुरा चाहिन्छ रोटी कपडा मकान यो के एउटा फन्डामेन्टल मूलभूत तत्व हो हैन त हामीले पोलिटीमा फन्डामेन्टल राइट्स पनि पढ्छौँ फन्डामेन्टल राइट्स किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो राइट भएन भने मान्छेको जिउन नै असफल हुन्छ या मिन्स इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट फर द पर्सन टु लिभ राइट फन्डामेन्टल राइट्स छैन भने किन द्याट इज द बेसिक त्यति त हुनै पर्यो द्याट इज द अल्टिमेट लेभलको हुन्छ नि बेसिक लेभल त्यति नै छैन भने पनि राइट टु लाइफ यदि छैन भने पनि सोच्नुहोस् फन्डामेन्टल राइट आर्टिकल नम्बर 21 राइट टु लाइफ छैन भने के गर्नु कसरी जिउनु करेक्ट इट्स नट पोसिबल फर अस टु लिभ करेक्ट हो त्यसै गरी त्यही भएर चाहिँ राइट टु लाइफ फन्डामेन्टल राइट हो राइट टु इक्वालिटी आर्टिकल 14 इक्वालिटी छैन भने डिस्क्रिमिनेसनमै हामीले बाँच्नु त्यो त भएन हैन सो यो सबै कुरा के हो मूलभूत प्रक्रियाहरू या चिजहरू जसलाई कुनै पनि मान्छेलाई जिउनुको लागि चाहिन्छ त्यही भएर त्यसलाई फन्डामेन्टल भनेको त्यो फन्डामेन्टल युनिट्सहरू पनि हुन्छ
ओके फन्डामेन्टल सबभन्दा बेसिक युनिट्सलाई भन्छ फन्डामेन्टल युनिट्स एन्ड दे आर इन्डिपेन्डेन्ट इन नेचर फन्डामेन्टल युनिट्स कसैको माथि के अरे डिपेन्ड गर्नु पर्दैन कसैलाई डिराइभ गर्नु पर्दैन ओके फन्डामेन्टल आर इन्डिपेन्डेन्ट इन नेचर ओके इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मिटर्स भयो किलोग्राम भयो सेकेन्ड्स भयो यो के हो फन्डामेन्टल युनिट्स हो ओके जस्तै अर्को हुन्छ डिराइभ युनिट्स यो फन्डामेन्टल युनिट्सबाट हामीले डिराइभ गरेको यसलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मिटर पर सेकेन्ड जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ मिटर पर सेकेन्ड यो के हो स्पिड फोर्स किलोमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके सो यो सबै के हो भन्दाखेरि डिराइभ्ड युनिट्सहरू हो राइट के हुन्छ अरे एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल युनिट विच इज इन्डिपेन्डेन्ट इन सेल्फ अर्को छ डिराइभ युनिट जसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल युनिटबाट डिराइभ गरेका छौँ करेक्ट नाउ फिजिकल क्वान्टिटी हामीले गरिहाल्यौँ फिजिकल क्वान्टिटीको क्राइटेरिया पनि छ इम्पोर्टेन्ट दुईटा एउटा चाहिँ हुनुपर्छ इट क्यान बी क्वान्टिफाई द्याट मिन्स नम्बरमा हामीले मेजर गर्नु सक्नु पर्यो क्वान्टिफाई भनेको मतलब के हो नम्बरमा मेजर गर्नु सक्नु पर्यो त्यसलाई भन्छ क्वान्टिफाई ओके न्युमेरिकल भ्याल्यु हुनु पर्यो इट क्यान बी एक्सप्रेस विथ द स्ट्यान्डर्ड युनिट अनि त्यो जुन चाहिँ क्वान्टिटी छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड युनिटमा हामीले के गर्नु सक्नुपर्छ त भन्दा एसआई युनिट स्ट्यान्डर्ड युनिटमा एक्सप्रेस गर्नु सक्नु पर्यो अलराइट त्यो दुईटा क्राइटेरिया छ नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फन्डामेन्टल अनि डिराइभ्ड युनिट इन डिटेल फन्डामेन्टल युनिट हामीले अलरेडी पढ्यौँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट इन नेचर इट क्यानट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ अदर क्वान्टिटिज अरू क्वान्टिटिजको टर्म्समा हामीले एक्सप्रेस गर्नु सक्दैनौँ ओके इट हेज फिक्स्ड एसआई युनिट जस्तै कतिवटा छ त भन्दाखेरि टोटल 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छ के हो त्यो भन्दाखेरि एउटा हो लेन्थ मास टाइम इलेक्ट्रिक करेन्ट टेम्परेचर अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स अनि ल्युमिनस इन्टेन्सिटी यो याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले ओके अनि त्यसको एसआई युनिट पनि याद गर्नुपर्छ सिम्बल पनि याद गर्नुपर्छ अनि इक्जाम्पल्स पनि इक्जाम्पल याद गरेको छ भने के हुन्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल लेन्थको एसआई युनिट के हो मिटर हो ओके त्यसको सिम्बल एम हो अनि जस्तो केही पनि कुरालाई हामीले मेजर गर्नु छ भने इन टर्म्स अफ लेन्थ हामीले मिटरमा मेजर गर्नुपर्छ ओके नट इन किलोमिटर फिजिक्समा मिटर युज हुन्छ ओके मास एसआई युनिट किलोग्राम केजी हो सिम्बल जस्तै मेरो मास नाप्नु छ भने मैले केमा नाप्छु केजीमा है किलोग्राममा नाप्छु टाइम सेकेन्ड्स एज ड्युरेसन अफ एनी इभेन्ट जस्तै यो क्लासको ड्युरेसन जति लामोसम्म चल्छ त्यो सेकेन्ड्समा मेजर हुन्छ फिजिक्समा ओके इलेक्ट्रिक करेन्ट एम्पियर हो अनि करेन्ट इन अ सर्किट जस्तै हामीले एउटा बोलचाले भाषामा बत्ती गयो भन्छौँ नि बत्ती त त्यहीँ हुन्छ होइन बत्ती जान्छ र बत्ती त्यहीँ हुन्छ के जान्छ भन्दाखेरि करेन्ट जान्छ ओके करेन्ट जान्छ ओके करेन्ट इन अ सर्किट त्यसको एसआई युनिट के हो एम्पियर अनि त्यसको सिम्बल ए हो याद गर्नु है ल टेम्परेचरको के हो केल्भिन हो ओके टेम्परेचरको एसआई युनिट केल्भिन हो सिम्बल के हो कुनै पनि चिजको टेम्परेचर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ थ्रु केल्भिन बडीको टेम्परेचर हो या त दिनको टेम्परेचर होस् वाट एभर ओके अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स जस्तै कुनै पनि एटम्स या त मलिक्युल्स कुनै पनि सब्सटेन्समा हामीले अनि मेजर गर्नु छ भने हामीले केबाट गर्छौँ मलबाट अनि यसको सिम्बल पनि मल हुन्छ एसआई युनिट पनि मल हुन्छ कि एमओएलई अनि एमओएल नम्बर अफ मलिक्युल्स इन अ ग्यास ओके लुमिनस इन्टेन्सिटी जस्तै लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेको जस्तै एउटा बल्ब छ त्यो बल्बको इन्टेन्सिटी त्यसको एसआई युनिट के हो वाट डब्लुएटिटी वाट हो सरी इन्टेन्सिटीको वाट होइन क्यान्डेला हो ओके क्यान्डेला हो सेडी ब्राइटनेस अफ अ बल्ब कुनै पनि बल्बको ब्राइटनेस कति छ भनेर चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ ओके नाउ अरू छ डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिज ओके त्यसको इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ हाम्रो लेट्स डिस्कस फर्स्ट फर्म बाई कम्बाइनिङ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज ओके यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन नेचर छैन दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजलाई लिएर डिराइभ गरेको हो जस्तै इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् मिटर पर सेकेन्ड यो के हो मिटर पनि छ सेकेन्ड पनि छ टाइम पनि छ डिस्टेन्स पनि छ मिटर भनेको के हो डिस्टेन्स उतापट्टि के हो टाइम हो ओके लेन्थ डिभाइडेड बाई टाइम ओके एसआई युनिट के हो भेलोसिटीको एसआई फर्मुला पनि जान्नुहोस् तपाईँहरू एसआई युनिट पनि जान्नुहोस् अनि इक्जाम्पल पनि जान्नुहोस् भेलोसिटी भनेको के हो बेसिकली स्पिड हो कुनै पनि चिजको स्पिडलाई भेलोसिटी भनिन्छ ओके लेन्थ डिभाइडेड बाई टाइम फर्मुला हो यो फर्मुला बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नुपर्छ हजुरहरूले ओके अनि एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड इक्जाम्पल स्पिड अफ अ कार ओके अर्को छ एक्सेलरेसन भेलोसिटी र एक्सेलरेसनमा भिन्नता छ ओके एक्सेलरेसन इज डिफरेन्ट फ्रम भेलोसिटी एक्सेलरेसनको फर्मुला भेलोसिटी जुन चाहिँ हामीले डिराइभ गरेको थियौँ फ्रम लेन्थ एन्ड टाइम लेन्थ डिभाइडेड बाई टाइमबाट जुन चाहिँ हामीले भेलोसिटी डिराइभ गरेको थियौँ हो त्यो भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम यदि हामीले गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ हामीहरू एक्सेलरेसन इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि फ्री फल मोसन अनि यसको एसआई युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके फ्री फल हुनु पर्यो
ओके त्यसलाई भन्छ एक्सेलरेसन फोर्स मास इन्टु एक्सेलरेसन मास कुनै पनि बडीको मास अनि त्यसको एक्सेलरेसन त्यसलाई भन्छ फोर्स त्यसको एसआई युनिट के हुन्छ भन्दा सरी न्युटन हुन्छ त्यसको के अरे हाम्रो फोर्सको एसआई युनिट के हो न्युटन हो ओके जस्तै पुश एन्ड पुल पुश गर्दाखेरि अनि पुल गर्दाखेरि फोर्स एक्जर्ट हुन्छ हैन अलराइट सो त्यसको एसआई युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि न्युटन हुन्छ वर्क अथवा एनर्जी फोर्स इन्टु डिस्टेन्स फर्मुला जुल हो एसआई युनिट अनि लिफ्टिङ अ वे हामीले वे लिफ्ट गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि एनर्जी अथवा वर्क लाग्छ किनभने डिस्टेन्स पनि ट्राभल हुँदैछ ओके प्रेशर भनेको के हो यसको फर्मुला फोर्स डिभाइडेड बाइ एरिया प्रेशरको एसआई युनिट पास्कल हो एयर प्रेशर कहाँ युज हुन्छ जस्तै गाडीमा युज हुन्छ हैन बलुन्सहरुतिर युज हुन्छ पास्कल भन्छ पावरको के हो भन्दाखेरि वर्क अथवा टाइम योमा भन्दै थिए वाट यसको एसआई युनिट के हो वाट हो पावरको ओके इलेक्ट्रिक पावर त्यही भएर म अघि कन्फ्युज भएँ यहाँ तपाईहरु पनि कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ ओके इन्टेन्सिटी अफ द लाइट भनेको इन्टेन्सिटी अफ अ लाइटको एसआई युनिट भिन्दै छ के छ क्यान्डेला छ ओके वेयर एज पावरको के छ त्यसको छ वाट हो डेन्सिटी मास डिभाइडेड बाइ भोल्युम केजी मिटर पर क्यूब डेन्सिटी अफ अ वाटर यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो अलराइट क्लियर यो हजुरहरूले सबै रट्नु पर्छ याद हुनुपर्छ तपाईहरुलाई ओके अब नाउ वी आर मुभिङ टु भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन दैट इज डाइमेन्सनल एनालिसिस डाइमेन्सनल एनालिसिस यहाँबाट क्वेशन्स बनिन्छ ओके डाइमेन्सनल एनालिसिस भनेको के हैन जुन चाहिँ हामीले फिजिकल क्वालिटी छ नि जस्तै फिजिकल क्वान्टिटी जुन चाहिँ छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं कसरी त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ फन्डामेन्टल डाइमेन्सन्समा हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं नथिङ भेरी सिग्निफिकेन्ट अबाउट इट जस्तै यहाँ हेर्नुस् फोर्स छ नि फोर्स मास इन्टु एक्सेलरेसन नलेखेर हामीले फोर्सलाई m1 l1 t-2 लेख्छौं अब यो भनेको के हो विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ एकछिनमा ओके तर डाइमेन्सनल एनालिसिसको फर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो फोर्स छ फोर्सलाई मास इन्टु एक्सेलरेसन वन सेकेन्ड फोर्सलाई मास इन्टु एक्सेलरेसन नलेखेर फोर्स मास इन्टु एक्सेलरेसन हैन यो के हो यो फिजिकल क्वान्टिटी हो यो के अरे फिजिकल क्वान्टिटी यो फर्ममा नलेखेर हामीले फन्डामेन्टल डाइमेन्सन्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौं फोर्सलाई नै m इन्टु a नलेखेर के लेख्दैछौं त भन्दाखेरि हामीले m1 l1 t-2 लेख्दैछौं ओके नाउ यो कसरी आयो लेट्स डिस्कस दैट हेर्नुस् जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ नि यो क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स अफ मास लेन्थ अनि टाइम जति पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरु छ त्यसलाई हामीले मास लेन्थ अथवा टाइम को अनुरूप एक्सप्रेस गर्न सक्छौं ओके हो त्यसैको एक्सप्रेसनलाई नै भन्छ के हामीले डाइमेन्सनल एनालिसिस जस्तै फर एक्जाम्पल स्पीड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम स्पीड को यो फर्मुला हो ठीक छ स्पीड को फर्मुला के हो रे डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम अब कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ केमा मासमा लेन्थमा र टाइममा अब स्पीड को मास छ यहाँ हेर्नुस् कहीँ पनि मास छ मास छैन मास के छैन मास छैन ओके अब लेन्थ छ कि छैन लेन्थ डेफिनेटली छ डिस्टेन्स भनेको के हो लेन्थ हो डिस्टेन्स भनेको के हो लेन्थ हो अब यो डिस्टेन्सलाई हामीले लेन्थ यसरी लेख्न सक्छौं l बाइ t टाइम भनेको टाइम त छँदै छ सेकेन्ड्समा हामीले लेख्छौं टाइम करेक्ट नाउ डिस्टेन्स कति छ दैट मीन्स लेन्थ कति छ एउटा छ लेन्थलाई नै हामीले के गर्दैछौं डिस्टेन्समा परिणत गर्दैछौं करेक्ट लेन्थ मिटर हामीले डिस्टेन्समा परिणत गर्न सक्छौं नाउ टाइम त छँदै छ यो फर्मुलामै छ डिस्टेन्स बाइ टाइम पनि कति छ भनेपछि एउटा छ दैट मीन्स यदि हामीलाई यो फिजिकल जुन चाहिँ क्वान्टिटी छ दैट मीन्स डिस्टेन्स बाइ टाइम जुन चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी छ यसलाई हामीले फन्डामेन्टल डाइमेन्सन बनाउनु छ भने मास लेन्थ र टाइममा बनाउनु पर्छ अब यो फर्मुलामा हामीले मास त भेटिनम दैट्स व्हाई वी विल राइट मास 0 m o हामीले मास यसरी लेख्छौं ओके मास 0 भनेको के हो यो फिजिकल क्वान्टिटीमा के छैन मास छैन अन्डरस्टुड नाउ डिस्टेन्स त हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स कतिवटा छ l छ दैट मीन्स 1 अलराइट टाइम पनि थाहा छ 1 तर यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ माइनस लेखेको छ
यहाँ माइनस किन लेखेको छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यहाँ फर्मुला देख्नु भएको छ डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टाइम, टाइम कहाँ छ डिनोमिनेटरमा छ हैन, डिनोमिनेटरमा हुँदाखेरि त्यही भएर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि -1 लेख्नुपर्छ। अन्डरस्टुड, -1 लेख्नुपर्छ। अब फेरि फर इज अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेट्स डु यो इक्जाम्पल फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन, मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब हेर्नुहोस् एक्सेलरेसनको पनि फर्मुला छ यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यही भएर मैले भनेको थिएँ के फर्मुला पढ्नु भनेको। एक्सेलरेसन के हो भेलोसिटी इन्टु टाइम, द्याट मिन्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेर्नुहोस् मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, लेन्थ मिटरमा छ, टाइम सेकेन्ड स्क्वायरमा छ, द्याट मिन्स टाइम दुईटा छ हैन यसमा। मास त छँदैछ, फोर्स इज इक्वल्स टु हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, हामीले मासमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, मास त छँदैछ एउटा भयो हैन। अब इन्टु एक्सेलरेसनमा हामीले के राख्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पनि भयो सेकेन्ड पनि भयो, द्याट मिन्स मास एउटा छ, लेन्थ एउटा छ, लेन्थ एउटा छ, टाइम कति छ टाइम दुईटा छ। ओके द्याट मिन्स मास 1 लेन्थ 1 टाइम दुईटा, द्याट मिन्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, द्याट मिन्स टाइम मुनिपट्टि आउँछ सो -2। अघि के जसरी हामीले अघि गरेको थियौँ त्यसरी नै हो, यसरी नै हामीले यो भ्याल्यु पुट गर्यौँ मास 1 लेन्थ 1 टाइम -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। करेक्ट, बुझ्नुभयो? सो यदि बुझ्नु भएन भने यु क्यान अगेन गो ब्याक है यो भिडियोमा पछाडि गएर फेरि पनि तपाईँले सुन्नु सक्नुहुन्छ एकपल्ट फेरि। ओके सो त्यसै गरी हामीले के लिएर आयौँ त भन्दाखेरि यसको भ्यालुएसन लिएर आयौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ डाइमेन्सनल एनालिसिस भन्छ। ओके नाउ युज, यसको युजको के हो त भन्दाखेरि डाइमेन्सन एनालिसिस किन, यो मेन्सको लागि बहुतै उपयोगी हुन्छ। मेन्समा यो क्वेसन सोध्यो भने यु आर सपोज टु राइट दिस। ओके जस्तै इट हेल्प्स टु चेक द करेक्टनेस अफ एन इक्वेसन, कुनै पनि इक्वेसन छ भने त्यसको त्यो वेदर इट्स करेक्ट अर नट डाइमेन्सन इक्वेसनद्वारा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ओके टु डिराइभ रिलेसन बिट्विन क्वान्टिटिज, दुईटा क्वान्टिटिजको रिलेसन पनि डिराइभ गर्न सक्छौँ कस्तो खालको रिलेसन छ भनेर। इक्जाम्पल पिरियड अफ, यो इक्जाम्पल दिनु इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तै पेन्डुलमको पिरियड डिपेन्ड गर्छ केमा लेन्थ अनि ग्राभिटीमा। जुनै पनि पेन्डुलम छ त्यसको के पिरियड, त्यसको पिरियड जुन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ केमा त्यो पेन्डुलमको लेन्थमा अनि ग्राभिटीमा। ओके अनि टु कन्भर्ट युनिट्स इक्जाम्पल एनर्जी टु जुल, जस्तै माथिपट्टि हेर्नुहोस्, माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनर्जी, एनर्जीको एसआई युनिट के हो जुल हो। अब यो कन्भर्ट गर्नुको लागि पनि केले हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डाइमेन्सनल एनालिसिसले हेल्प गर्छ। ओके नेक्स्ट नाउ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी भनेको के हो। अब हेर्नुहोस् डाइमेन्सन हामी त बुझिहाल्यौँ, अब डाइमेन्सनलेस पनि छ। त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्वान्टिटी जसमा मास 0 लेन्थ 0 अनि टाइम 0 हुन्छ। ओके जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् डाइमेन्सनल फर्मुला कस्तो हुन्छ मास 0 लेन्थ 0 टाइम पनि 0, द्याट मिन्स यसको युनिट हुँदैन। ओके फर्स्टमा के छ डाइमेन्सनलमा युनिट थियो भने यसमा के छैन त भन्दाखेरि युनिट छैन। ओके जस्तै अ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी इज अ फिजिकल क्वान्टिटी द्याट हेज नो युनिट्स एन्ड नो डाइमेन्सन्स। फिजिकल क्वान्टिटी नै हो तर त्यसको युनिट छैन एन्ड डाइमेन्सन पनि छैन। त्यही भएर त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि मास 0 लेन्थ 0 and time 0. In other words, the power of m and l and t all are 0. That's why it's called dimensionless. Okay. Example दिन pure numbers. जस्तै counting objects. मैले भन्दैछु 5 वटा स्टुडेन्ट छ भने त्यसको युनिट कसरी लेख्नुहुन्छ 5 स्टुडेन्ट्स त्यति मात्रै लेख्छौँ त्यसको युनिट हुँदैन नि हो। त्यसै गरी इफ यु आर काउन्टिङ समथिङ त्यसको युनिट हुँदैन। सो त्यही भएर त्यो के हो डाइमेन्सनलेस। ओके 5 एप्पल्स 10 स्टुडेन्ट्स जो पायो। रेशियो अफ सर्कमफरेन्स टु डायमिटर अफ अ सर्कल यसमा पनि के छैन भन्दाखेरि युनिट छैन। ओके नो युनिट सो डाइमेन्सनलेस। नेक्स्ट अर्को इक्जाम्पल हेरौँ रेशियो अफ सेम क्वान्टिटिज जस्तै स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ डिभाइडेड बाई अरिजिनल लेन्थ। त्यसमा के हुँदैछ त भन्दाखेरि हाम्रो के चेन्ज भएको छैन क्वान्टिटिज चेन्ज भएको छैन। यहाँ पनि लेन्थ छ यहाँ पनि लेन्थ छ भिन्दै भिन्दै क्वान्टिटिज भएको छैन करेक्ट। एउटामा किलोग्राम छैन एउटामा लेन्थ र किलोग्राम भएको छैन। यसमा के भएको छ लेन्थ हुँदैछ। सो त्यही भएर लेन्थ डिभाइडेड बाई लेन्थ पनि हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ मास 0 L0 T0 हुन्छ। सो द्याट्स द रिजन वाइ इट्स वाट डाइमेन्सनलेस। ओके नाउ नो युनिट भनेपछि डाइमेन्सनलेस भइहाल्छ। जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फर्मुला यो याद गर्नु पर्दैन तपाईँले। ओके नट भेरी इम्पोर्टेन्ट टु यु गाइज बट बुझ्नुको लागि मेन्समा तपाईँले लेख्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। ओके
Speed of light in vacuum, speed of light vacuum मा divided by speed of light in medium. That means meter per second by हुन्छ दुईटै meter per second मा हुन्छ हैन, त्यही भएर यो पनि के भयो dimensionless. Specific gravity पनि के हो same, density of substance divided by density. दुईटै density त्यही भएर dimensionless. Correct? So यो एउटा एक्जाम्पल्सहरु हामीले देख्न सक्छौं. Now we have come to the end of today's session. Now after completing the session, what do we do normally? हामीहरु MCQ solve गर्छौं हैन. त्यसैगरी MCQ solve गर्छौं, तर आजको MCQ चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ. किन डिफरेन्ट छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ नि, यो PYQs लिएर आएको छु WBCS 2014 मा डाइमेन्सन इम्पोर्टेन्ट छ भनेको थिएँ नि मैले, त्यहाँबाट फर्मुला बेस्ड क्वेशन आएको छ. ओके, बुझिहाल्यो. भेरी सिम्पल वेमा बुझेको छु हैन. डाइमेन्सन भनेको डाइमेन्सनल फर्मुला फर फोर्स भनेको फोर्सको फर्मुला तपाईले बिर्सनु भयो भने फेरि लेट्स गो फेरि माथिपट्टि के रहेछ, मास इन्टु एक्सेलरेसन, मास इन्टु एक्सेलरेसन. अब एक्सेलरेसन को फर्मुला भेलोसिटी इन्टु टाइम मिटर पर सेकेन्ड, दुईटा के छ टाइम छ, मिटर छ हैन. दैट मीन्स लेन्थ पनि छ, मास पनि छ. मास एउटा छ, के अरे लेन्थ एउटा छ, टाइम दुईटा छ. मास एउटा छ, लेन्थ एउटा छ, टाइम दुईटा छ. ओके, याद भयो. अब हेर्नुस् माथि त्यो क्वेशनमा जाउँ त हामीहरु. मास एउटा छ, ओके, लेन्थ एउटा छ, टाइम दुईटा छ. दैट मीन्स this is going to be the correct answer. यहाँ के छ, यहाँ लेन्थ दुईटा छ, नो. यहाँ मास दुईटा छ हैन, मास एउटा मात्रै छ, यहाँ लेन्थ दुईटा छ. ओके, सो मास एउटा, लेन्थ एउटा, टाइम दुईटा. सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए. करेक्ट, बुझ्नुभयो नि. त्यही भएर फर्मुला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, याद हुनुपर्छ. सो सिम्पल फर्मुलाबाट एउटा क्वेशन आएको छ. यदि यो क्वेशन तपाईहरुले 2014 मा अब 2024 मा आयो भने यस्तो खालको क्वेशन्स यु शुड बी एबल टु एन्सर. अब बाइ चान्स यसमा फोर्सको बारेमा सोधेको छ, यसको फोर्सको बारेमा नसोध्ला, सायद के को बारेमा सोध्ला भन्दाखेरि पावरको बारेमा सोध्ला. पावरको बारेमा सोध्यो भने हैन डाइमेन्सन कस्तो हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क बाइ टाइम हो. त्यसैगरी वर्क बाइ टाइम. सो टाइम एउटा हुन्छ, मास सधैँ छैन, किनभने वर्क हाम्रो वर्कमा त के छैन भन्दाखेरि मास हुँदैन. सो लेन्थ पनि हुन्छ. करेक्ट. सो त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्न सक्छौं. ओके, नेक्स्ट एसआई युनिट अफ प्रेसर हामीले पढेको थियौं. के हो एसआई युनिट अफ प्रेसर? पास्कल हैन. सो जूल, पास्कल, वाट, न्यूटन. सो पास्कल. एसआई युनिट अफ वाट के भनेको छ? एसआई युनिट अफ प्रेसर. ओके, लेट्स गो माथिपट्टि जाउँ त. प्रेसरको पास्कल. ओके, सो एज यु क्यान सी. नेक्स्ट के छ? विच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी. फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के सबभन्दा बेसिक्स के होइन भनेछ. ओके, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मास हो, डेफिनेटली हो. टाइम हो, डेफिनेटली हो. भेलोसिटी हो, डेफिनेटली होइन हैन. भेलोसिटी होइन, भेलोसिटी के हो? डिराइभ्ड हो. whereas लेन्थ हो. भेलोसिटी इज द करेक्ट आन्सर, अप्सन नम्बर सी. ओके, एसआई युनिट अफ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी. ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको एसआई युनिट के हो? जुन चाहिँ मैले अघि कन्फ्युज भएको थिएँ, क्यान्डेला हो. ओके, अप्सन नम्बर बी. Which of the following is dimensionless? Dimensionless को हो भन्दैछ. हामीले भर्खर पढेको थियौं स्ट्रेस इज डाइमेन्सनलेस. स्ट्रेन, प्रेसर, एनर्जी सबैको के हो? डाइमेन्सन हुन्छ. स्ट्रेस इज डाइमेन्सनलेस हैन. माथिपट्टि पढेको थिएँ मैले भर्खर. नेक्स्ट, which of the following is not dimensionless? यसमा चाहिँ भनेको छ कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस होइन भनेर. स्पेसिफिक ग्रेभिटी, ओके, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डाइमेन्सनलेस हो. प्रेसर कोएफिसिएन्ट, एक्सेलरेसन के होइन? डाइमेन्सनलेस होइन. Okay, option number D is the correct answer to this question. Now, with this we have come to the end of today's session. This session हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? कृपया like, share, comment, subscribe and also give your feedback. I'll meet you day after tomorrow. Thank you very much and enjoy. भोलि सबैको तीज हो, enjoy गर्नु होला तीजको पनि. Okay, thank you very much for attending today's lecture. I'll meet you in the next class. Okay.